Hello everyone, welcome to Advait IS Academy. Ami already mains or answer writing or amar classes start hoise Advait IS Academy. I hope apnaloke JP sir class kita saise. So aji moi eta question loi so basically eta horu topic regarding science and technology. Amar GS3 jikhon paper ase tate jitu science and tech part ase tate kisman important topics ami jikhini dekhi ahisu etia recent amar news ot jikhini bostu ase junkhini amar exam ot ahar bahut chance ase probability bahut high. So henoka dhonor topic kor moi aji eta topic loi ahisu juntu apnalkor exam ot help hobo. Okay, so apnalke already I think preparation start korise because exam hoi goise so june sure je qualify korim. So hokole rigorously I hope mains or karone practice kori ase. So ami try korisu je kisuman enoka important informations topics ami apnalok diu jate apnalkor exam ot help hoy. Okay, so jodi kiba query thake doubt thake comment section ot amak jonabo. So okay, so start kor moi eta important topic loi ahisu. He topic to hoise regarding gene editing. So gene editing technology amar news ot bahut ase. Okay, recent ami jodi amar scientific breakthrough bu sao kiman important hoise he bostu tu ami dekha paisu. So since it is in news and questions have been asked, amar ami jodi sao amar APSC previous year questions by UPSC previous year questions jodi sao enoka dhonor questions aha bahut high chances thake aru bahut trending news hoy, so information hoy. So ami jonato khub usit. So prothom eta moi just question loi aisu. Question to hoise what is CRISPR-Cas9 technology? Discuss its major applications in agriculture and healthcare and highlight the ethical and regulatory challenges associated with its use in India. So basically, a CRISPR-Cas9 bula technology to ki hoy? First part to hedu dise, hetu ami janibo lagibo. Then next ami tare applications khini. Okay, agriculture, healthcare tar applications ki hegita ami explain koribo lagibo, right? And then tar ethical concerns. Okay, thik ase jodi ami gene editing or kotha koisu tar ethical concerns ki ase ami hetu mention koribo lagibo, right? So eta just eta model answer ami loi ahisu. Etu necessary nohoy je ami jitu model answer anisu hetu perfect enoka nohoy. Apnaloke nijor moteu answers nije bonai likhibo paribo. Just etu mon rakhibo jate questioner jitu demand according to that demand apnalke he information to answer disene nai. Okay, important jibu keywords thakibo he keywords bur apnalkor answer thakibo lagibo tetia he apni apnalke marks score koribo paribo. Okay, marks tetia improve hobo jetia ami specifically according to the demand of the question ami information put korisu ne nai. Okay, so ami model answer to it's for your reference. So a to wait apnalke likhibo paribo ekhini information is enough, but you can also reframe it in your own way. Apnalke nijor moteo content to put koribo paribo. Okay, so yare মই যদি চাও অসমীয়া পাৰ্টটো আমি লৈ আহিছো অসমীয়াটো আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো চাই লব পাৰিব যে কেনেকে অসমীয়া যেহেতু আমি দুটা মাধ্যমতে লিখিব পাৰো সো আপোনালোকে অসমীয়াখিনিও এনেকে লিখিব পাৰিব ওকে সো মই বেছি লেংদি নকৰি কনসেপ্টটো অলপমান হৰুকে হল বস্তুটো বুজাই দিছো যে একচুয়ালি আমি জিন এডিটিং কি কো আমি জিন আমাৰ যেটো হিউম্যান আমি জিন অবভিয়াসলি কি হয় এটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট রাইট আমি ডিএনএ আরএনএ পঢ়িছো ডিএনএ ডিঅক্সাইৰিবোনিউক্লিক এসিড ৰিবোনিউক্লিক এসিড বা ৰাইবোনিউক্লিক এসিড বুলি কওঁ ৰাইট সো যেটো স্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ হিউম্যান জিনোমত আমাৰ যেটো ডিএনএ স্ট্ৰাকচাৰ সো বেসিক্যালি আমি যদি কওঁ যে আমাৰ লেটস সে মই ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি এখন এটা লাইব্ৰেৰী কনসিডাৰ কৰো লেটস সে আমি যদি আমাৰ এটা লাইব্ৰেৰীত কি থাকে বুকস থাকে ৰাইট সো হেতু লাইব্ৰেৰী গুটে লাইব্ৰেৰীটো ভিতৰত কেবাখনো আমি থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ আমি বুকস পাম ৰাইট সিমিলাৰলি কি হয় যদি আমি ডিএনএ টো আমি লাইব্ৰেৰী হিচাপে কনসিডাৰ কৰো তেনে হলে কি হ'ব যেটো আমাৰ জিনোম বুলি যোনটো আমি কওঁ হিউম্যান জিনোম it is like a library and inside that human genome কি থাকিব আমাৰ বহুত জিনস থাকিব সো around 25 to 20000 আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ জিনস দেখা পাম সো বেসিক্যালি ফান্ডামেন্টাল ইউনিট ওকে এটো এটা জাস্ট এনালজি হয় সো এতিয়া মই এটা টেকনলজি টো যেটো কৈ আছো হেতু হৈছে জিন এডিটিং মানে আমাৰ যেটো হিউম্যান জিন হয় হে জিন টো আমি এডিট কৰা কথা কৈছো এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল লেটস সে আমি জেনেকে এতিয়া কি কৰো Suppose
আমি এখন আমি এটা লেটছ আমি মেইনছতে আমি এক্সামতে কুৱেশ্যন লিখি আছোঁ ঠিক কুৱেশ্যন আমি আনচাৰ লিখি আছোঁ আনচাৰ লিখি থাকোঁতে মোৰ যদি এটা ছাপ'জ স্পেলিং ভুল হৈ গ'ল মই লেটছ এতিয়া মই ছাপ'জ এলাউ স্পেলিংটো মই পটককৈ আমি লিখি থাকোঁতে এক্সামত এলাউ স্পেলিংটো ALLOW কিন্তু মই পটককৈ এল এটা থাকি গ'ল আৰু মই ALOW লিখি দিলোঁ চ' মইতো ইনষ্টেণ্ট গম পাইছোঁ যে এইটো বাই মিষ্টেক মোৰ হ'ল এতিয়া মই স্পেলিংটো কাৰেক্ট কৰিব লাগে কাৰেক্ট কৰিবলৈ মই কি কৰিম মই ইদাৰ যদি স্পেচ থাকে এল এটা লগত লগাই দিম আৰু যদি স্পেচ নাথাকে কাৰোবাৰ যদি হেণ্ডৰাইটিং অলপ বেছি কাৰ্চিভ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ কুৱেশ্যন মানে স্পেলিং ভুল স্পেলিংটো কাটি আমি কাৰেক্ট স্পেলিংটো লিখি দিম ৰাইট নৰ্মেল প্ৰচেছ এইটোৱে যদি মিষ্টেক থাকে আমি এইটো কাটি দিওঁ ৰিমুভ কৰি আমি কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চটো কাৰেক্ট কুৱেশ্যনটো লিখোঁ চ' জিন এডিটিং টেকনলজিটো সেইটোৱে হয় বেচিকেলি জিন এডিটিংটো আমাৰ হিউমেন যিটো জিন থাকে সেই জিনটো আমি এডিট কৰাৰ কথা কওঁ মানে যোনটো ডিফেক্ট থাকিব জিনত হিউমেন DNA সেই ডিফেক্টটো আমি কি কৰোঁ অঁতৰাই দিওঁ ৰিমুভ কৰোঁ এডিট কৰোঁ ৰিপ্লেচ কৰোঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজিৰে এটা হৈছে আমাৰ CRISPR-Cas9 টেকনলজি ৰাইট এটা CRISPR-Cas9 টেকনলজি কি হয় ইট ইজ এ ৰিভলিউচনাৰী জিন এডিটিং টেকনলজি ডেট এক্টছ লাইক এ genetic find and replace tool okay so CRISPR-Cas9 hoise it acts like a scissor okay এখন কেচি নিচিনা কাম কৰে মানে কেচিয়ে কি কৰিব বস্তুটা কাটিব আমি ইউজ কৰোঁ চ' যোনটো ডিফেক্ট আছে সেইটো আমি কাটি ইডাৰ তাক ৰিপ্লেচ কৰোঁ বা তাৰে যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো আমি চেঞ্জ কৰোঁ ৰাইট চ' ডেট ইজ ডান বাই CRISPR-Cas9 এনজাইম অ'কে চ' CRISPR-Cas9 এনজাইম এটা ইউজ কৰা যায় সেইটোকে আমি ৰিভলিউচনাৰী জিন এডিটিং টেকনলজি বুলি কয় এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে এই যিটো আমি জিন এডিটিং বা এনজাইমটোৰ কথা কৈছোঁ সেইটো আমি কেনেকৈ গম পালোঁ যে হিউমেনত এইটো এপ্লিকেবল হ'ব পাৰে হিউমেনৰ বহুত ধৰণৰ আমি যিখিনি হাই মানে বেমাৰ কিছুমান আছিলে এনেকৈ চিকল চেল এনেমিয়া হওক ৰাইট এইডছ হওক সেইবিলাকত কেনেকৈ আমি বস্তুটো বা কেঞ্চাৰ সেইবোৰত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম কেনেকৈ গম পালোঁ বিকজ ফাৰ্ষ্ট এইটো কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট আমি এষ্টেৰিয়া কলাই অ'কে বেক্টেৰিয়াত কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে আৰু তাতে সেইটো ছাকচেছফুল হৈছিলে তাত দেখা গৈছিলে যে ইট ইজ পচিবল এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ কৰাটো পচিবল হয় সেইকাৰণে পিছত ট্ৰায়েল কৰি হিউমেন জিনমত ইফেক্টিভ হয় নে নহয় চালে আৰু এৰাউণ্ড 2012 CRISPR-Cas9 টেকনলজিটো আহিলে অ'কে চ' এতিয়াও বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ চলি আছে ৰাইট চ' বেচিকেলি ইয়াত কি হয় এই CRISPR-Cas9 টেকনলজিত CRISPR-Cas9 একচুৱেলি এটা এনজাইম হয় অ'কে সেই এনজাইমটোৱে এটা গাইড RNA ইউজ কৰে চ' RNA কি হয় ৰাইবনিউক্লিক এচিড চ' বেচিকেলি RNA কি কৰে আমাৰ যিটো DNA ছিকুৱেঞ্চ থাকে RNA সেই DNA ছিকুৱেঞ্চটো সি ষ্টাডি কৰে অ'কে ৰাইবনিউক্লিক এচিডে আমাৰ DNA ছিকুৱেঞ্চটো সি ষ্টাডি কৰে ৰাইট আৰু DNA কি হয় DNAত আমাৰ কি থাকে আমাৰ জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন থাকে ৰাইট আমাৰ যিখিনি হেৰিডিটেৰী ইনফৰমেশ্যন DNAত আমি গোটেই আমাৰ হিউমেনৰ যিটো আমি হেৰিডিটেৰী যিটো ইনফৰমেশ্যন অ'কে DNA ইজ বেচিকেলি ইট কম্প'জ অফ অল দ্য ইনফৰমেশ্যন গোটেই আমাৰ ইনফৰমেশ্যনটো DNAত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আমি যিখিনি হেৰিডিটেৰী ইনফৰমেশ্যন আমি লৈ যাওঁ মানে যেনেকৈ আমি এজ এ হিউমেন বিং ৰাইট জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন আমাৰ কিছুমান কি থাকে আমাৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ আমাৰ ছেইম থাকে ৰাইট সেইটো আমি পাছ অন কৰি যাওঁ ফ্ৰম ওৱান জেনেৰেশ্যন টু দি আদাৰ ৰাইট ডেটছ ৱাই আমি এনেকুৱাতো নহয় যে আজি আমি এইটো শ্বেপত আছোঁ কাইলৈ শুই উঠি আমিতো এটা বেলেগ শ্বেপ হৈ নাযাওঁ ৰাইট চ' ৱাই দেট ইজ বিকজ অফ আৱাৰ DNA এটা ষ্টেবল হেৰিডিটেৰী ইনফৰমেশ্যন আমাৰ DNAত থাকে ৰাইট আৰু জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰেজ DNA ইজ দ্য ষ্ট'ৰেজ অফ জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন অ'কে আৰু RNA যিটো ৰাইবনিউক্লিক এচিড সেই বেচিকেলি ইট ষ্টাডিজ দিছ জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন DNA যিটো ইনফৰমেশ্যন সি ষ্টাডি কৰে চ' সেইকাৰণে এটা গাইড RNA লোৱা যায় এই টেকনলজিটোত এটা গাইড RNA gRNA সেইটো ইউজ কৰি যিটো আমি কাট এণ্ড ৰিপ্লেচ কথা কৈছোঁ সেনেকুৱা আমি ৱেট যাওঁ ৰাইট মই যদি পিকচাৰ ৱাইজ আপোনালোকক দেখাওঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ভালকৈ গম পাব অ'কে চ' ইয়াত কি হয় যায় ইয়াতে বেচিকেলি প্ৰথমতেতো আমি টাৰ্গেট ল'ম অ'কে যে আমাৰ আজি যদি এটা বেমাৰ হৈ আছে অ'কে সেই বেমাৰটোত DNA কোনটো পাৰ্টত ডিফেক্ট থকাৰ কাৰণে কোনটো পাৰ্টত মিছ চেঞ্জেছ থকাৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো আহিছে চ' মই যদি ইয়াতে বেচিকেলি লেটছ চে এইটো আমাৰ টাৰ্গেট ছিকুৱেঞ্চ অ'কে এই ছিকুৱেঞ্চটোত ধৰক আমাৰ চেঞ্জ আছে অ'কে মানে ইয়াতে আমাৰ ডিফেক্ট আছে এই ডিফেক্টটো যদি মই আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়া মানুহটোৰ বেমাৰটো ভাল হৈ যাব আল্টিমেটলি যিটো আমি ডিফেক্ট সেইটো চেঞ্জ কৰাৰ কথা কৈ আছোঁ ৰাইট চ' ইয়াতে কি হয় এটা গাইড RNA ইউজ কৰা হয় ৰাইট গাইড RNA ইউজ হয় আৰু এইটো যে দেখিছে আপোনালোকে এই লাৰ্জাৰ যিটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে সেইটোৱে হৈছে Cas9 এনজাইমটো অ'কে যোনটো আমি CRISPR-Cas9ৰ কথা কৈছোঁ সেই CRISPR-Cas9 এইটো সেই এনজাইমটোৱে কি ইউজ কৰিছে এই যিটো গাইড RNA অ'কে ৰাইবনিউক্লিক এচিড এটা গাইড RNA ইউজ কৰি
তাক ক'ত লৈ গৈছে তাক সেই টাৰ্গেটেড DNA যিটো সিকুৱেন্স য'ত আমি ডিফেক্টটো কাট কৰিব লাগে ডিফেক্টটো ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে তালে তাক লৈ যোৱা যায় ৰাইট আৰু সেই এনজাইমটোৱে কি কৰে এটা মলিকুলাৰ সিজাৰ হিচাপত কাম কৰে এখন কেচিং নিচিনা কাম কৰি সেই ডিফেক্টটো কি কৰিব মানে আলটিমেটলি এই যিটো RNA আছে এই যিটো RNA আমি লৈছো হি গৈ পেলাই ইয়াতে ডিফেক্টটো ওচৰত গৈ কি কৰে ৰিকগনাইজ কৰি দিয়ে ওকে হি এটো আইডেন্টিফাই কৰি দিয়ে যে yes now you have to cut this particular sequence okay যে Cas9 enzyme to he information to etu দিয়ে de a particular jagate ami change to কৰিব লাগে right আৰু তেনেকে ইয়াতে হে deflect enzyme to কি কৰে molecular scissor হিচাপে কাট কৰি তাক কি কৰিব either delete কৰিব বা replace কৰিব right either একেবাৰে আঁতৰাই দিব বা চেঞ্জ কৰিব বা ৰিপ্লেস কৰি দিব সো this is the process আমি ইমান কোন জানিলে হল বেছি ইমান ইন ডেপথ না জানিলে হ'ব বিকজ ইমান ইন ডেপথত কেতিয়াও নাহিব যে হোমোলগাস নন হোমোলগাস এটো এক্সপ্লেইন কৰিব গলে বহুত বেছি লেংদি হৈ যাব বেসিক্যালি আমি এটো গম পালে হল যে এটা গাইড RNA ইউজ কৰে ৰাইট টাৰ্গেট DNA যেটো আমি ডিফেক্ট যেটো ডিলিট বা ৰিপ্লেস কৰিম হেতু সৰলে Cas9 enzyme guide RNA through তালে স্পেসিফিক লোকেশন তুলে লৈ যায় এটা টার্গেট লোকেশনত লৈ যায় আৰু তাৰ পিছত কি কৰিব ৰিপেয়াৰ বা এডিট কৰিব ওকে ইদা হেতু ডিফেক্ট ৰিপ্লেস কৰিব বা তাতে চেঞ্জেস আনিব সো এটোৱে মেইন প্ৰসেস হয় যোনটো আমি CRISPR-Cas9 টেকনলজি বুলি কৈছো ৰাইট সো বেসিক্যালি এটো ডায়াগ্ৰামেটিক এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আৰু আমি ইন ডেপথ আৰু না যাও বিকজ বহুত বেছি লেংদি হৈ যাব অনলি আমি টেকনলজিটো গম পালে হল মেইনলি ইট ইজ লাইক replace cut repair okay repair and editing okay editing kora tool hoy okay it acts like a molecular scissor okay so ami prothomote what is CRISPR-Cas9 technology hetu likhile hol je it is a gene editing technology that acts like a find and replace tool it uses guide RNA to locate a specific sequence of DNA and Cas9 enzyme acts as a molecular scissor to cut the DNA at that exact spot right so edu korile e eta line likhilo it's enough okay aru information di dia hoise but apnalke দুটা লাইন নিলিখিলে হ'ব because আমাৰ word limit থাকে page limit থাকে right so ইয়াতে কৈছে যে unlike other genetically modified techniques that randomly inserts foreign DNA CRISPR allows scientists to make precise targeted changes to an organism so এনেও আমি genetically modified crops ৰ কথা পঢ়িছো right GM organisms ৰ কথা পঢ়িছো so হেতু হেখিনিতকে বেলেগ ইয়াতে কি দেখা পাও CRISPR কি হয় যে একদম প্ৰিসাইজলি টাৰ্গেটেড জাগাত যেটো এক্সাক্ট স্পট লাগে আমি তাক টাৰ্গেট কৰিব পাৰো whereas হে বস্তুটো আমি GM ত বা genetically modification technique ত normally দেখা নাপাও right so this is the main concept right then আমাৰ ইয়াত আহিছে major applications যদি আমি applications ৰ কথা কওঁ health care and medicine তাতে আমি curing genetic diseases যেটো আমাৰ genetic diseases আছে যেনেকে mainly basically আমাৰ hereditary জিবু disorder okay hereditary আগৰ জেনাৰেশনৰ বেমাৰটো থকা কাৰণে পিছৰ জেনাৰেশনলে যোনটো আমাৰ ট্ৰান্সমিট হয় বেমাৰটো তেনেকুৱা hereditary diseaseত আমি এই বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰো right example Cas9 is the world's first approved CRISPR based therapy right code use kora hoy it edits a patient's stem cells to cure sickle cell disease and beta thalassemia to jibur sickle cell disease basically RBC jitu shape hetu elongated hoy jay defect thoka karone right hebur sickle cell disease ki hoy pohile nichhoy apnalke already pohise sage prelims or karone pohute so tate he elongated jitu shape hoy RBC he bostutu cure koribo karone etu jehetu hereditary hoy jay tar karone eta example ami dekha paisu CRISPR-Cas9 or Cas9 okay then targeted cancer therapies okay it is used to engineer patients immune cells amar jikhini CAR T cells thake hekhini engineer koribo karneo amar মানে এটো টেকনলজি CRISPR-Cas9 টেকনলজি ইউজ কৰা হয় সো আমি দুটা এক্সাম্পল দি দিছো ৰাইট সো তেনেকে আমি পইণ্টটো লিখিব লাগিব ৰাইট দেন নেক্সট আহিছে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফুড সিকিউৰিটি এগ্ৰিকালচাৰ যদি চাও আমি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্ট ক্ৰপছ এতিয়া আমি দেখাই পাই আছো যে কিমান ধৰণ এতিয়া অসমতে ইমান ইস্যু হৈ আছে ৰাইট বানপানীত কিমানখিনি মানুহৰ খেতি বাতি মানুহৰ জীবজন্তু লগতে সকলোখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাইট সো এতিয়া ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্ট ক্ৰপছ গভৰ্নমেন্টে সাস্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্সৰ কথা কৈয়ে থাকে সো এতিয়া ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ক্ৰপছ যদি চাও হেতু ক্ষেত্ৰটো আমি যদি চাও এই টেকনলজিটো ক্ৰপছ ক্যান বি এডিটেড to survive extreme weather conditions right so ami he jitu crop mane he jikhini ami productivity korim he crops or jikhini
মেইনলি জিন্স যিখিনি থাকিব তেওঁলোকৰ সেইটো আমি এডিট কৰি এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰোঁ যাতে তাহাঁতি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট হয়, মানে যাতে বেছি বানপানী হ'লেও যাতে বানপানীটো যাতে ধানটো জীয়াই থাকে, ৰাইট? যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যদি মই চাওঁ আমাৰ আই থিংক এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বা আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ যদি চাওঁ ৰঞ্জিত যোনটো ধানৰ ভেৰাইটি সেইটোতো আমি আই থিংক ইট ইজ ফ্লাড ৰেজিষ্টেণ্ট, ৰাইট? চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, জিন এডিটেড ৰাইচ ভেৰাইটি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? হুইচ আৰ টলাৰেণ্ট টু ড্ৰট এণ্ড চেলাইনিটি। দেন নিউট্ৰিচনেল ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে বায়'ফৰ্টিফিকেশ্যনতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, এনহেঞ্চিং দ্য নিউট্ৰিচনেল প্ৰফাইল অফ দ্য ক্ৰপছ টু ফাইট মেল নিউট্ৰিশ্যন। চ' যিবোৰ ক্ৰপছ যিবোৰ প্ৰডিউচ কৰিব সেইটোতো আমি এই টেকনলজিটো ইউজ কৰি তাক আমি আৰু বেছি কি কৰিব পাৰোঁ, ফৰ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, মানে নেচেচাৰী যিবোৰ মানুহক ভিটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছ লাগে সেইবোৰ তাতে ইনজেক্ট কৰি পেলাই আমি তাক বেছি হায়াৰ ব্ৰিডত আনিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল এডিটিং টমেট'জ টু প্ৰডিউচ হায়াৰ লেভেল অফ ভিটামিন ডি, অ'কে, অৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ লৱাৰিং কম্পাউণ্ডছ, ৰাইট? চ' আমি যিটো আমি মেল নিউট্ৰিশ্যন সেইটো টেকেল কৰিবৰ কাৰণেও আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' আমাক কুৱেশ্যনত সুধিছিলে হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ, সেইকাৰণে আমি এইখিনি বস্তু পইণ্ট আউট কৰি দিলোঁ, ৰাইট? নেক্সট পাৰ্টত আছিলে যে হোৱাট আৰ দ্য এথিকেল এণ্ড ৰেগুলেটৰী চেলেঞ্জেছ। চ' ইয়াৰ লগত এথিকেল আৰু ৰেগুলেটৰী চেলেঞ্জেছ কি থাকিব পাৰে? এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল টেকনিকেল ৰিস্ক থাকিব পাৰে যে অফ টাৰ্গেট ইফেক্ট। চ' এতিয়া যিহেতু দিছ টেকনলজি ইজ নিউ, অ'কে, এইটো নিউ টেকনলজি আৰু এনেকুৱা নহয় যে মানে বহুত বছৰ চলি আহিছে। চ' চিন্স ইটছ নিউ এণ্ড কোনেও এইটো মানে ক'ব নোৱাৰে যে পাৰফেক্টলি সি কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা তাৰ টাৰ্গেটৰ পৰা সি আঁতৰিও যাব পাৰে। চ' যদি সি টাৰ্গেটৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে ইট কেন কজ ডেঞ্জাৰাছ মিউটেশ্যনছ অৰ ট্ৰিগাৰ কেঞ্চাৰ ইন হিউমেন চেলছ। চ' যদি স্পেচিফিক টাৰ্গেটত নগৈ বাই মিষ্টেক যদি বেলেগ এটা টাৰ্গেটত এডিট কৰি দিয়ে দেন ইয়াতে আমি তাৰে ডিজাষ্টাৰ দেখিব পাম, ৰাইট? দেন এথিকেল ডাইলেমাছ, জাৰ্ম লাইন এডিটিং। চ' যদি আমি বডি চেলছ ছাপ'জ আমি বডি চেলছ এডিট কৰিছোঁ, চ' সেইটো চামহাৰ একচেপ্টেবল যে অ'কে ডিফেক্ট এটা আমি আঁতৰাব পাৰোঁ, কিন্তু এই টেকনলজিটোতো আমি জাৰ্ম লাইন চেলছ যদি আমি এডিট কৰিব ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ যদি আমি স্পাৰ্ম, এগ আৰু এম্ব্ৰায়' এডিটিঙৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়া কি হ'ব, ইট ইজ হাইলি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল, ৰাইট? এতিয়া যে কথা আছে ডিজাইনাৰ বেবিজ, ৰাইট? মানে মানুহে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ যিটো অফস্প্ৰিং প্ৰডিউচ কৰিব, বেবী প্ৰডিউচ কৰিব, তাক আমি নিজৰ ইচ্ছামতে কেনেকুৱা লাগে আমি সেই হিচাপতো আমি এই টেকনলজিটো ইউজ কৰিব পাৰিম। চ' উইচ ইজ নট এথিকেল, ৰাইট? তেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব, এটা ছেকশ্যন অফ মানুহ ডিপ্ৰাইভ হৈ যাব আৰু গোটেই আমাৰ যিটো হিউমেন বিঙৰ এক্সিষ্টেঞ্চ সেইটোতেও এটা প্ৰশ্ন উঠি আহিব, ৰাইট? যে আমি নিজৰ স্পেচিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি জাৰ্ম লাইন চেলছ এডিট কৰিবলৈ লাগি গৈছোঁ। চ' দিছ ইজ আ ক্ৰুচিয়েল থিং। চ' এই বস্তুটো মানে ইট ৰেইজ ফিয়াৰ্ছ অফ ইউজেনেচিছ এণ্ড ডিজাইনাৰ বেবিজ, ৰাইট? এণ্ড নেক্সট ইজ থিং দ্য কষ্ট এণ্ড ইকুৱেলিটি এণ্ড ইনইকুৱেলিটি। চ' বেচিকেলি এই টেকনলজিটো যোনে ইউজ কৰে তেওঁলোক বহুত হাইলি মানে ৰিচ হ'ব লাগিব, আৰু এইটো আমি টেকনলজি ডেফিনেটলি দেখা পাইছোঁ মষ্টলি ৱেষ্টাৰ্ণ কৰ্পৰেশ্যন, যিহেতু ডেভেলপ নেশ্যনছ আছে তেওঁলোকে বেছি ইউজ কৰে বিকজ দে আৰ ভেৰি ৰিচ। চ' বহুত কষ্টলি হয়। চ' নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে চিন্স ইট ইজ ভেৰি কষ্টলি, চ' যিবোৰ হাই ৰিস্ক যিবোৰ আমাৰ বেমাৰ, এতিয়া যেনেকৈ চিকল চেল যিটো এনিমিয়া বা আমি যদি কেঞ্চাৰৰ কথা কওঁ, চ' মানুহৰ মেইনলি এফৰ্ড কৰিব ইমান হাই টেকনলজি হাই কষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেও বহুতৰ প্ৰব্লেম হয়। চ' ইনইকুৱেলিটিৰ কথা তাত আহি যায়, ৰাইট? হাই কষ্টৰ কথা আহি যায়। চ' বেচিকেলি এইটো এটা আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিখিনি এভাৰেজ পেচেণ্টৰ কাৰণে ইট বিকামছ আনএফৰ্ডেবল, ৰাইট? দিছ টাইপ অফ ট্ৰিটমেণ্টছ বিকামছ আনএফৰ্ডেবল। চ' কুৱেশ্যনৰ ডিমাণ্ড এইখিনিয়ে আছিলে। চ' আমি এইখিনি মেনশ্যন কৰিলোঁ এণ্ড দেন এটা চামাৰী আমি লিখি দিম সৰুকৈ। For example, it holds the key to solving pressing issues in Indian agriculture and public health. However, to safely harness its benefits, India must invest in indigenous gene editing tools, right? To bypass expensive foreign patents. So, foreign patents talk ami bypass kori India jitu ami Atmanirbhar Bharat কথা কওঁ সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মেবি আমি ইণ্ডিয়ান যিখিনি ডিজাৰ্ভিং যিখিনি পেচেণ্টছ আছে বা ইণ্ডিয়াত যিটো এই ক্ৰাইচিছ চলি আছে ৰিগাৰ্ডিং কেঞ্চাৰ এণ্ড অল সেইটো আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম। চ' এনেকৈ আমি এটা সৰু শ্বৰ্ট কি কৰিম, এটা শ্বৰ্ট আমি চামাৰী লিখি দিম, ৰাইট? চ' এইখিনিয়ে আছিলে বিকজ এইটো কুৱেশ্যনত আমাৰ ডিমাণ্ড আছিলে যে কি হয় CRISPR-Cas9, তাৰে এপ্লিকেশ্যনছ কি হয়, ৰাইট? আৰু এথিকেল ইছ্যুজ কি হয়। চ' ইয়াৰ ৰিলেটেড আমি এইকেইটা কথা লিখিলে ইটছ এনাফ, ৰাইট? আৰু বেচিকেলি ইয়াৰে আমাৰ যিখিনি কিৱৰ্ডছ আছিলে সেই কিৱৰ্ডছখিনি এটলিষ্ট আমি ইউজ কৰিব লাগিব। চ' দিছ ইজ আ মডেল আনচাৰ, ৰাইট? বাট
Also you can frame it in your own words আপোনালোকে নিজেও এই কন্টেন্ট খিনি লৈ নিজৰ মতে আনসাৰটো নিজেও ফ্ৰেম কৰিব পাৰিব this is for your reference only okay but try to use specific authentic data examples so that যেতিয়া এক্সামিনাৰ আপোনালোকৰ পেপাৰখন চেক কৰে তেতিয়া গম পায় যে আপোনালোকে yes you know the exact concept of what is it right so I hope this is informative for you আপোনালোকে ইয়াৰ pdf টো লৈ পেলাই নিজেও নোট বনাব পাৰিব আৰু বাকিও চাব পাৰিব ৰাইট অসমীয়াটো আমাৰ এখিনি লিখা আছে নোটটো দিয়াও হৈছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কছ আছে ৰিগাৰ্ডিং জিন এডিটেড ক্ৰপছ হেগিটাও আমি ইয়াতে মেনশন কৰি দিছো so I hope this one is helpful for you যদি আপোনালোকৰ ক্লাছটো ভাল লাগিছে কমেন্টত জনাব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিমান আৰু জানিবলগীয়া টপিক আপোনালোকৰ মনত আছে কমেন্ট সেকশনত জনাব নেক্সট ক্লাছত probably লৈ আহিম নাইবা বেলেগ টপিকও ৰিগাৰ্ডিং সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মই লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম ৰাইট so I hope you have enjoyed the class thank you for watching